बचना राही बख्शिश कर रहे ने उस करते की कुदरत बारे गुरदेव दर्शा रहे। पाताल पाताल लख आगासा आगास। हजूर ने आख्या उस करते की कुदरत अंदर लखा ही पाताल ने लखा ही आगास ने। पाताल पाताल लख लख शब्द जिहड़ा ये दिली दीपक है, ये दोनों पासे वरत्या जाना। दिली दीपक तो भाव दहलीज का दीवा। पहले समय चानण का साधन केवल दीवा हुंदा सी ते सियाणे लोग दहलीज दीवा रख दिंदे सी। उहदा चानण बाहर भी हुंदा सी, उहदा चानण अंदर भी हुंदा सी। उहनूं कहंदे दहलीज का दीवा, दिली दीपक। ये दिली दीपक लख शब्द है। ये पतालां पताल लख नाल भी वरत्या जाना है ते इहदा अर्थ लख आगासां आगास नाल भी वरत्या जाना है। ये दिली दीपक ये दोनों पासे अर्थ करता है लख शब्द। तो इस शब्द का जिहड़ा इतिहास भी है, गुरु नानक साहब महाराज जदों उदासियां वेले सतगुरु गुरुदेव पातशाह बगदाद की धरती ते जांदे है, उत्थे जाके सतगुरु गुरु नानक साहब ये शब्द उच्चारण करते हैं। क्योंकि इस्लाम के लोग केवल सत आकाश ते सत पताल मनते सन। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों अंदर ऐसा बयान है कि केवल सत पताल ते सत आकाश ने। गुरबाणी ने भी जो संसार की मनौत सी उहदियां उदाहरणा दी हैं। दो दीवे 14 हटनाले जेते जी तेते वणजारे। कि दो दीवे सूरज के चंद्रमा ने, 14 हटनाले ने, ये 14 भवन ने। वो कहते सत पताल ते सत आकाश। गुरु नानक साहब बगदाद गए, बगदाद शहर तो बाहर गुरु नानक साहब बह गए। उत्थे उच्ची आवाज में सुर में गुरु नानक साहब महाराज जी ने भाई मरदाना जी नूं कहंदे मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है, काई सिफत करतार दी करिए। उन्होंने ये शब्द गाया पाताला पाताल लख आगासा आगास। ओढ़क ओढ़क भाल थके वीत कहने कवात। सहस 18 कहन कतेबा आसोलो एक तात। लेखा होए तां लिखी है लेखा होए विनाश। जो ये सारा शब्द सतगुरां ने गाया, एक मनुख उत्थे बालन दी लकड़ा लैण वास्ते आया सी। उन्हें खबर सुनी भी कोई फकीर आए है, लखां पताल लखां आकाश गा रहे ने। उन्होंने बगदाद का पीर सी दस्तगीर, बड़ा नामी पीर सी। ये सारे बगदाद के लोग उन्होंने सिजदे करते सन। बड़ा बड़ा पीर सी, बड़ा नामना सी उहदा। जो ये खबर उन्होंने जाके दी भी एक फकीर आया है नगर तो बाहर, वो गा रहा है कि लखां पताल ते लखां आकाश की व्याख्या करके समझा रहा है। इन्हें गुस्से के मारे ने नाल लोक लए, इकट्ठे किया लोगों को भी एक कौन काफर है जिहड़ा साडे धर्म की शरह तो उल्ट बयानबाजी कर रहा है। क्योंकि मुसलमान धर्म जिहड़ा उन्हां दे धर्म दे उल्ट बात करे, कोई विचार रखे, उन्होंने वो काफर कहिंदे। उन्होंने आख्या कौन काफर है जिहड़ा साडे इस्लाम की विचारधारा के उल्ट जिहड़ा विचार दे रहा है। लोगों को नाल लैके इतिहास में तो ऐसा भी लिखा है, नानक प्रकाश के करता ने लोग पत्थर लैके गुरु नानक साहब को मारन वास्ते आ गए। उन्हें आखे पीर नूं जिंदा नहीं छड्डना जिहड़ा साडे धर्म के उल्ट बयानबाजी करता है। पर जो ही लागे आउंदे गुरु नानक साहब कहते मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है। हजूर उच्ची सुर विच गाउंदे है ते सारे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये तपदे हिरदे उन्होंने शांत हो जाते हैं। फिर पीर दस्तगीर लागे आउंदा है। भाई गुरदास साहब जी ने हवाला दिता है। फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। दिती बांग निवाज कर सुन समान हुआ जहाना। पुछिया फिर के दस्तगीर कौन फकीर किसदा करियाना। नानक कल विच आया रब फकीर, इको पहचाना धरत आकाश चहूं दिस जाना। फिर वो हैरान होकर पूछता भी भाई ओ पाताला आकाश लख ओढ़क भाली खबर सुनाई। देखो नानक तू ये वखरी खबर सुना देती है। साडे धर्म की शरह, साडे इस्लामी जगत के धार्मिक ग्रंथ केवल 7 आकाश से 7 पताल बारे दसते ने, पर तुसीं नवेकली खबर सानू आके दी ओढ़क भाली खबर सुनाई। भी असी किवें मान लीए लखां आकाश ने लखां पताल ने, असी किवें मान लीए तेरे कहनों। ते कुछ दिखा ले असानू, आख्या जान दे सानू भी कुछ ना कुछ विखा। सानू समझ पे भी पताल वाकई लख ने, लखां ही आकाश ने।
ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਲੈਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਪਕੜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ, ਨਾਲ ਲੀਤਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਦਾ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਗਿਆ ਹਵਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੀਤਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਦਾ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਗਿਆ ਹਵਾਈ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖ ਅੱਖ ਫੁਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਿਖਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਕਚ ਕੌਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕੜਾਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕੜਾਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਕਚ ਕੌਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਪਤਾਲੋਂ ਲਈ ਕੜਾਹੀ, ਜਾਹਰ ਕਲਾ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਈ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਹਰਾ ਪੀਰ ਮੰਨਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਾਹਰ ਕਲਾ ਨਾ ਛਪੈ ਛਪਾਈ। ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਾਹਰਾ ਪੀਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ। ਓੜਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਣ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਗੁਣ ਇਸ ਲਈ ਗਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਾਲਪੁਰਖ ਚ ਅਭੇਦਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਪ ਤੇ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੂੰਦ ਨੇ ਸਾਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਤੇ ਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਬੂੰਦ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਨ ਦੋਇ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿਤ ਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ
ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ। ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਸ 18, ਸਹਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 1000, 18 ਦਾ ਅਰਥ 18,000, 18,000 ਆਲਮ। ਆਲਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ। ਇਸਲਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ 18,000 ਆਲਮ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ। ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤੇਬਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ, ਤੁਰੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਅਸੂਲੋ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਵੇਦ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ 18,000 ਆਲਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਸੋਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ, 100 ਸਿਆਣਿਆਂ ਇੱਕੋ ਮਤ, ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਤ ਹੈ। ਭਾਵ 4 ਵੇਦ ਵੀ, 18 ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਆਖਿਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਏ ਨਾ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦਸੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਸਨ, 20 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ 5, 20, 100 ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵਰਤਿਆ 1 2 ਜੀ ਪਉ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ 20 ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। 20 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਭੋਲੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ 5, 20, 100 ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 100 ਚੱਲੇ, ਫਿਰ 1000 ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ 10 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਕਰੋੜ, ਫਿਰ ਅਰਬ, ਫਿਰ ਨੀਲ, ਫਿਰ ਅਸੰਖ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੰਖ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੰਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਏ ਨਾ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੇਖੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦਸੇ, ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨ ਨਾਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ। ਆਖੇ ਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਉਹਦੀ ਉਸਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਓ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
जिस तरह साखी एक आउंदी समझण लई कि समुंदर के किनारे लूण दीयां डलियां सन बहुत बहुत वड्डियां, आपस में गल्लां कर लगियां, समुंदर का पता लगे कितना इहदे च पानी है, इहदे च गहराई किन्नी क है, इहदे च डूंघाई किन्नी क है, इहदे च जीव किन्ने क वसदे है, इहदा उरला ते पारला बन्ना आपां लभ लईए। एक लोन की डली कहन लगी इस तरह करो, मैनू तुसीं भेजो, मैं जानी हाँ, मैं तुहानू दसांगी ये समुंदर का पारावार किन्ना क है। जो ही वो डली नू चुक के बहाया गया, वो जाके पानी का रूप हो गई, अज तक वो वापस ना आ सकी। कहने तो मुराद अज तक दुनिया ते कोई नहीं बयान कर सकिया वो करता पुरख किट है, क्योंकि जिन्हें भी जुड़न का यत्न किया वो जुड़िया, वो अगमी रस विच अभेद हो गया, बयान करन जोगा नहीं रहा, वो बूंद समुद्र का रूप हो गई, उहदे च लय हो गई। क्योंकि दुनिया के जिन्हें भी आलम ते फाजल लोग ने यत्न बहुत लोगों ने आद काल तो किया है, अगे चल के गुरु नानक साहब ने गल भी करनी है कि अंत कारण केते बिललाहे ताकि अंत ना पाए जाहे, क्योंकि है ही बेअंत है, उहदा अंत की हो सकता है। अंत ते उहदा है ना, जिहड़ा कोई आम मनुख होवे जां किसी आम दी जीवनी लिखनी होवे, किसी मनुख बारे असीं बयान करना होवे, कुछ लफ्ज लिख सकते हैं, एक किताब लिख देंगे, किसी देश बारे लिखना होवे कुछ लिख देंगे, पर आख्या उहदे अगे ते जिहड़े गिणती दे हिंदसे मुक जांदे है, अखर मुक जांदे है, पर वो परमात्मा बेअंत है। क्योंकि अखरां दी भी सीमा है, परमात्मा असीम है, साडे कोल गुणां दी भी सीमा है, वो परमात्मा असीम है। इसलिए आख्या नानक वड्डा आखिए, आख्या उन्हों ते वड्डा वड्डा आखो, ओदी सिर्फ सलाह करो, आपे जाने आप, वो अपने बारे आप ही जानता है, वो किड्डा वड्डा है, क्योंकि उन्हें अपना पसारा भी आप किया है। आपे ही करना कियो, कल आपे ही तय धारी है, देखा कीता अपना, तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनो विसारिए। सानू ते इन्ना चाहिदा है कि जिस परमात्मा ने ये प्राण ते जिंद दिते है, वो मालक नू विसारिए ना, उहदी याद विच ते उहदी इबादत विच जुड़ जाइए। उहदा चिंतन करना साडे मनुखी जीवन का फर्ज है, ना कि उस करते दी अंत पाउण लई तुरना है। पातशाह कहंदे नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप, वो अपने बारे आप ही जानता है। कदों उन्हें ब्रह्मांड का पसारा किया है, की कुछ उन्हें बना दिता है, ये बारे मनुख का अंदाजा लाना जिहड़ा है वो नामुमकिन है, ते ना अज तक कोई ला सकिया है, ते ना कोई ला सकेगा। उहदे गुण गा गा के गुण कह गुणी समावणियां च अभेद हो सकता है, पर उहदा अंत नहीं। इसलिए गुरु नानक साहब कहते नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप, वो आप जानता है, कोई ना जाने तेरा कीता कीवड़ चीरा, वो आप ही जाने आप ही अपने बारे जानता है जी। पातशाह ने आख्या सालाही साला एती सुरत न पाई। सलाही का अर्थ है सलाउन योग परमात्मा नू सलाह सलाह के उहदी सिफत कर करके एती सुरत न पाई। आख्या अज तक किसी नू ये सूझी प्राप्त नहीं हुई जी। बादशाह कहते नदियां अते वाह पवे समुंद ना जानी है। सतगुरु गुरु नानक साहब ने आख्या जिन्नियां भी नदियां ने, जिन्ने भी नाले ने, जिन्ने भी वहन ने, सवेज नहर आ रही है वह भी समुद्र च पैंदी है, इंग्लैंड तो दरिया आ रहा है वह भी समुद्र च आके पैंदा है, गंगा जाके वह भी समुद्र च मिल जाती है। आख्या ये जिन्नियां नदियां जाके समुद्र विच पैंदियां उस तो बाद पिछाणियां नहीं जांदियां किहड़ी नदी का पानी किहड़ा। इसनूं सतगुरां ने बाणी च भी आख्या कि ज्यों नदियां नालियां टोबियां का जल जाए पवै विच सुरसरी मिल पवित्र पावन होई जावे। आख्या जो अनेका नदियां नालियां का पानी मिल के गंगा च पै जाता है उत्थे जाके नहीं पछाणिया जाता ये किहड़े नाले का पानी, ये किहड़ी नदी का पानी है। इसी तरह पातशाह ने आख्या नदियां अते वाह पवे समुंद। आख्या नदियां ते नालियां दे वहण जिहड़े जाके समुद्र विच पै जांदे है ना जाणीए उत्थे जाने नहीं जा सकते। इसी तरह ये वख-वख धर्मां ते मजहबां दे जीव कोई अल्लाह ते राम ते रहीम जगदीश बीठल ते भगवान कहण वाले
जिस दिन ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ रूप रंग आकार ये सब मिट जाते हैं। उत्थे केवल जानो जो ना पूछो जाति, आगे जात न है दे राही जेडे वो प्राप्ति कर जाते हैं। उत्थे जाके सारा कुछ मुक जाता है। जिस तरह एक सुनियार ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ अनेका गहने ले जाने आ, कड़ा है, वंग है, छाप है, वाली है, वो सारे गाल के अलंकार मिल थैली हुई है, ताती कणक बखानी, वो सारे गाल के आकार सारे छड़ जाते हैं। उत्थे केवल एक ढेली सोने की रह जाती है। हैज की सी सारियां विच तक सोना सी, आकार वखो वखरे सन। इसी तरह जिन्ने धर्म ने, जिन्ने मजहब ने, जिन्नियां जातां ने ते जिन्ने लोक ने, हर एक दा रूप रंग आकार ते मजहब वखरा है। जिस दिन उस ब्रह्म विच लय हो जाते उत्थे जाके सारे एक हो जाते हैं। उस दिन क्या सब में जोत जोत है सोए। जिदन ये समझ पै गई राम कहण वाले अभेद हो गए, उन्हें आख्या राम राम करता सब जग फिरै। उन्होंने कह दिता सबै घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। ते जिदन गोबिंद वाले नूं सोझी मिली, उन्हें आख्या सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। उन्हें आख्या हर पासे ही उहदा पसारा। पर कदों जदों ये नदियां अते वाह पवे समुंद, जिस दिन ये नदियां ते नाले समुद्र विच बह गए, एक हो गए। इसी तरह कालपुरख वाहिगुरु समुद्र है। जिस दिन ये जीव, ये जिन्ने भी संसार के जीव धर्म ते मजहब लोकां ने वंडे ने, ये बखरीवे मिट जाणगे। उस दिन सारे उस समुद्र गुरु विच आके जिदन मिल जाणगे, उस दिन एक हो जाणगे। उस दिन कहणगे एक है भाई, एक है साहिब मेरा, एक है। वो भी एक है ते जीव भी एक ने, क्योंकि पसारा एक दा है। तो पातशाह ने बख्शिश की, आख्या नदियां अते वाह पवे समुंद, समुद्र विच जाके मिलदियां। समुद्र दे दद्दे नूं सियारी समुद्र विच जाके पैंदियां। ना जाणीए उस तो बाद पछाणी नहीं जाती किहड़ी नदी का पानी, किहड़े नाले का पानी है। उत्थे जाके एक रूप हो जाते हैं। इसी तरह ये जीव ते ब्रह्म एक हो जाते हैं। इन्हां दे रूप रंग आकार जिहड़े है वो सारे पिछे रह जाते, मिट जाते हैं। पातशाह ने आख्या समुंद शाह सुल्तान, आख्या जिहड़े दुनिया के वड्डे वड्डे शाह ते सुल्तान राजे होण वाले अपने आप नूं, जिन्हां दे कोल बहुत वड्डियां दातां ने, गिरहा सेती माल धन, इन्ने इन्ने वड्डे पदार्थां दे ढेर ने, मानो पहाड़ां जिहड़े ढेर लगे हुए पदार्थां दे, सोने दे अंवार लगे ने। पातशाह ने कहा उन्हां कोल धन दौलतां दे एडे एडे वड्डे अंवार ने, इन्ने इन्ने ढेर लाए है। गिरहा सेती, गिरहा अर्थ पहाड़ के, मानो पहाड़ां जिहड़े घर विच धन पदार्थां दे उन्हां दे ढेर लगे हन। पातशाह ने आख्या उन्हां राजियां कोल धन है, दौलत ने, पदार्थ ने, सोनियां दे अंबार भावें लगे हुए ने, ते अपने आप नूं ओ बड़ी वड्डी ताकत ते सल्तनत दी मालक मनदे ने। क्योंकि हंकार है साडे कोल धन है, साडे कोल दौलत ने, साडे कोल सोने दी अंबार ने। गुरु नानक साहब महाराज जी ने बाणी अंदर सतगुरां ने बख्शिश की, उन्हां दी उदाहरणां दित्तियां। आख्या किसी कोल सोने दे घर-बार, किसी कोल जमीन जायदादां, किसी दे नाल चार चार तरह दीयां फौजां तुरन वाले राजे दुनिया ते होए। उन्हां दीयां उदाहरणां दे के पातशाह ने बाणी च क्या शब्द उच्चारण कीता, गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते कोद घाई, जिन तृण तर मूंड बुलाए, हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो, बिन सजाए झूठी देही। किस गल दा हंकार करदे हो, ये देही दे राही धन दौलत पदार्थ मिले। पातशाह कहंदे उन्हां दा हंकार करदे, एक दिन ये देही भी बिन सजानी है। फिर उदाहरण दी, मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन शत्र चुले था, देही गिरज न खाई। जिन्हां दे मगर 48 मील फौज दा सिर ते शत्र झुलदा सी, ਉਹ राजे जिन्हां दे घर भंडार सन, पदार्थां दे ढेर लगे। गुरुदेव कहंदे समा आया देही गिरज न खाई। फिर उदाहरण देती, आख्या किसी कोल किलो सोना हो सकता है, किसी कोल शेर या 5 सिर हो सकता है। इत्थे सर्ब सोइन की लंका होती,
ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਇਹ ਰਾਵਣ। ਲੋਕ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਂਕੈ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬੈਸੰਤਰ ਵਾਹ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਸੋਈ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਭਾਵ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰ ਪੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਂਕੈ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬੈਸੰਤਰ ਵਾਂਕੈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ। ਬਸੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਗ, ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਦਰਬੰਦੇ ਹਾਥੀ, ਛਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਅਸਬਾਬ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ, ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਕਾ ਨਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ। ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ, ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਲ ਧਨ। ਇੰਨਾ ਮਾਲ, ਇੰਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਖਿਆ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਇਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਆਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ, ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ। ਆਖਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਜ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੋਰ, ਸੌਣ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਜਾਂ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ, ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਸ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ। ਆਖਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਵਸੂਰੇ। ਜੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਵਸੂਰੇ। ਆਖਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਵਈ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੋਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿਨਾ। ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਝੋਪੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੋਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿਨਾ। ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੈਸੇ ਤੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਿਰਤਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿਤ ਨਾ ਤਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਤਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿਤ ਨਾ ਧਰੇ। ਜੋ ਨਿਰਤਨ ਸਰਤਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਮਿੱਤਰ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠਾ ਘਰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿ ਦੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਰਤਨ ਨਿਰਤਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਤਨ ਸਰਤਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮੇਟੀ ਜਾਈ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕੋ ਭਰਾ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ, ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਨ, ਕਿਛ ਸਾਖ ਨਾ ਸਿੰਨਾ। ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਨਾ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਰੂਪਹੀਨ, ਰੂਪ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਸਾਖ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਖ ਅੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਥ ਸੈਲ ਨੀਚ ਕਰ ਹੋਏ, ਆਥ ਦੇਖ ਨਿਵੇਂ ਸਭ ਕੋਏ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਜੇ ਆਖਿਆ ਨੀਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖ ਨਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ, ਆਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਸਿਆਣਾ। ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਵਿਹੂਣਾ ਜਗ ਬਉਰਾਨਾ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗ ਬੌਲਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਜੀਦ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀ ਅੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਦਰਬਾਨ ਖੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਝੁਕਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੂਟ ਦਿੱਤੇ। ਡੈਕੋਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਦਰਬਾਨ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੌਣ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਦ ਸ਼ਾਇਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲ ਪਾਣੀ ਲਓ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਕਦੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਕਦੀ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੂਟ ਨੂੰ ਕੱਪ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਸੈਂ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੈਂ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਟੋਪੀ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੰਸਾਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ